4. 누가복음 10장 1절에서 24절까지 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 길에서 아무에게도 문안하지 말며 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라. 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그 삭슬 받는 것이 마땅하니라. 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려놓는 것을 먹고 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어버리노라. 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 하라. 내가 너희에게 말하노니 그날에 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라. 화 있을진저 고라시나 화 있을진저 벳세다야. 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 베옷을 입고 제에 앉아 회개하였으리라. 심판 때에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 가버나움아 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라. 너희 말을 듣는 자는 내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 곧 나 보내신 이를 저버리는 것이라 하시니라. 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름으로 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들이 누구인지 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지가 누구인지 아는 자가 없나이다 하시고 제자들을 둘러보시며 조용히 이르시되 너희가 보는 것을 보는 눈은 복이 있도다. 내가 너희에게 말하노니 많은 선지자와 임금이 너희가 보는 것을 보고자 했을 때 보지 못하였으며 너희가 듣는 바를 듣고자 했으되 듣지 못하였느니라. 아멘. 우리 안현우가 한 절씩 읽어주시겠습니다. The Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places he planned to visit. He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Now go and remember that I am sending you out as lambs among wolves. Do not take a purse or a bag or sandals, and do not greet anyone on the road. Whenever you enter someone's home, first say, 'May God's peace be on this house.' If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Don't move around from home to home. Stay in one place, eating and drinking what they provide. Don't hesitate to accept hospitality, because those who work deserve their pay. When you enter a town and are welcome, eat what is offered to you. Heal the sick and tell them the kingdom of God is near you now. But when you enter a town and are not welcome, go to the streets and say, 'We wipe even the dust of your town from our feet to show that we have abandoned you to your fate. And know this, the kingdom of God is near.' I tell you, it will be more bearable on the day for Sodom than for that town. What sorrow awaits you, Chorazin and Bethsaida, for if the miracles I did in you had been done in wicked times Sodom, their people would have repented of their sins long ago, clothing themselves in burlap and throwing ashes on their heads to show their remorse. But it will be more bearable for Tyre and Sidon at judgment than for you. And you people of Capernaum, will you be honored in heaven? No, you will go down to the place of the dead. Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. But whoever rejects me rejects him who sent me." When the 72 disciples returned, they joyfully reported to him, "Lord, even the demons obey us when we use your name." He replied, "I saw Satan fall like lightning from heaven.
Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among the snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. At the same time, Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit, and he said, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do it this way. All things have been committed to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who Father is except the Son, and those whom the Son chooses to reveal him. Then when they were alone, he turned to the disciples and said, Blessed are the eyes that see what you have seen. For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. 아멘. 감사합니다. 지난주 말씀에 우리가 그 제자들이 예수님께서는 말씀하시기를 제자들은 이러해야 한다라고 말씀을 드렸던 기억이 납니다. 어떤 제자들이어야 된다고 그랬죠? 예수님께서 이런 말씀을 하셨죠. 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리가 둘 곳이 없다. 제자가 되겠다고 예수님에게 왔던 사람이에요. 예수님께서 부르셨던 사람이에요. 예수님께 와서 내가 예수님을 따르겠다고 그렇게 말했던 사람이었어요. 근데 예수님께서 이 말씀을 하셨던 이유가 뭐였어요? 제자로 따르려거든 편안하고 안락하고 안전하고 그렇게 편안한 길을 선택하지는 못한다라는 거죠. 왜냐하면 제자라는 게 뭐예요? 따르는 사람이에요. 배우는 사람이에요. 그냥 단순히 사전적인 의미로는 그렇지만 예수님의 제자라고 하면 굉장히 달라진 의미를 가지고 있어요. 예수님처럼 살아가는 자가 예수님의 제자예요. 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유는 내 제자들은 내가 그렇게 산 것처럼 그렇게 살아갈 수밖에 없어. 편안하고 안락하고 안전하고 이런 모든 것들을 포기하면서 살아야 될 수도 있어 라고 예수님께서 말씀을 하신 거였어요. 그리고 또 다른 제자가 예수님께서 픽업을 하시죠. 예수님께서 나를 따르라고 했더니 그 제자는 뭐라고 그래요? 내 아버지를 장사하고 오겠다고. 그때 풍습상 어떻게 된다고 그랬죠? 장사하려면 어느 정도 시간이 걸린다고요? 장례식을 하고 나서 그 뼈를 그 해골함에 이렇게 넣는 데까지 기간을 다 장례의 기간으로 봤어요. 그 기간이 대략 1년의 시간이 걸렸던 거예요. 지금 당장이 아니라 좀 이따 따를게요. 이건 너무너무 합리적인 거죠. 이건 너무너무 이유가 분명하잖아요. 리즌이 너무 리저너블 하잖아요. 이거 내 아버지를 장례하는 거 하나님도 그렇게 싫어하는 거 아니잖아요. 이렇게 말하면서 예수님의 제자로 살아가는 것을 핑계거리 삼아 주춤주춤하는 모습은 제자의 모습이 아니라는 것을 보여주셨어요. 그리고 세 번째 제자의 모습은 뭐였어요? 내가 예수님을 따를게요. 예수님의 제자가 될게요. 그런데 내 가족들과 좀 작별할 수 있도록 빠이빠이 할 수 있는 시간은 좀 주세요 라고 했어요. 그때 예수님께서 뭐라고 그래요? 쟁기를 잡고 플러를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 없어. 왜? 우리가 농사를 직접 지어본 적은 없지만 목사님 농사를 지어본 적이 있어요. 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보거나 살짝 삐끗해도 정면을 바라보고 있는 듯해도 삐끗삐끗하는 게 쟁기예요. 플러예요. 근데 뒤를 돌아보면 어떻게 돼요? 완전히 다른 길로 가게 되는 거예요. 제자는 한 번 정해진 그 길, 예수님을 따르겠다 결정된 그 길에서 벗어나는 삶을 살면 안 돼라는 것을 보여주시는 말씀이었어요. 근데 참 감사한 게 오늘 말씀이 처음 어떻게 시작이 돼요? 예수님께서 70인을 세우세요. 어떤 역번에는 72명이라고 하기도 어떤 역번에는 70명이라고도 하는데 어찌됐든 70명이 넘는 제자들을 세우셨어요. 바로 이전에 그런 좀 어려운 제자들의 조건을 말씀을 하셨는데도 불구하고 예수님을 그렇게 따르겠다 결단하고 따르는 사람들이 70명이 넘게 예수님이 픽업할 수 있을 정도의 사람들이 보였어요. 그 사람들을 어떻게 해요? 예수님께서 트레이닝을 시키죠. 어떤 트레이닝을 시켜요? 마을에 가서 그곳에서 이전에 12제자를 보냈던 것처럼 병고침을 받게 하고 귀신을 내쫓는 일도 하고
하나님의 나라를 선포하는 그 귀한 일을 이들에게 맡기세요. 근데 예수님께서 예수님의 마음 한가운데는 이 사람들을 보내면서 세상을 바라보는 마음의 한편이 있었어요. 그 말씀이 어떤 말씀이냐면 2절 말씀 보세요. verse 2 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 예수님께서 유대 땅을 쫙 돌아보면서 70명이나 되는 제자들을 보내면서 2명씩 짝지어 보냈으니까 대략 몇 군데로 보내신 거예요? 35, 36 여러 마을로 이렇게 제자들을 보냈어요. 그 사람들이 한 마을만 도는 것이 아니라 다른 마을도 계속해서 돌아본 거예요. 굉장히 많은 동네를 돌아보았는데 그럼에도 불구하고 예수님의 마음속에 그리고 제자들에게 하신 말씀이 뭐였어요? 추수할 사람이 적다. 추수할 사람이 적다. 지금은 다르실까요? 예수님의 마음이 이 말씀과 다르실까요? 별반 다르지 않고 똑같은 말씀을 지금도 기도하고 계세요. 우리를 위해서 중보하심과 더불어서 세상을 위해서 중보하시는 예수님께서 똑같은 마음으로 지금도 중보하고 계세요. 추수할 곳은 많은데 추수할 일꾼이 없으니 추수할 일꾼들을 보내주소서. 예수님이 지금 하나님의 보좌 우편에서 하시는 기도 중에 하나의 기도예요. 추수할 일꾼을 저 땅에 보내셔서 추수할 수 있도록 해주세요. 이 복음이, 이 하나님의 말씀이, 이 천국 복음이 사람들에게 알려질 수 있도록 해주세요. 그러시면서 우리를 바라보시면서 하시는 말씀이 3절 말씀입니다. 갈지어다 내가 너희를 보내며 어린 양을 이리 가운데로 보낸 것 같다. 제자들을 보내시면서 이 말씀을 하셨던 거예요. 너희들이 어린 양과 같은 울브스 늑대, 이리, 어린 양을 그 쉽게 해칠 수 있는 그런 지역으로 내가 너희를 보내는 것 같다. 그렇지만 예수님은 그들을 보내야 했어요. 왜? 그냥 어린 양으로 살아가는 것이 아니라 찢김당하고 피 묻고 죽임당하는 어린 양으로 살아갈 수 있도록 하기 위해서 그곳에 보낸 거예요. 왜? 예수님이 그렇게 사셨기 때문에. 제자들도 그렇게 살기를 원하시는 마음으로 그렇게 어린 양이지만 이리 가운데 보내지는 어린 양과 같지만 그들을 그렇게 보내셨던 거예요. 지금도 예수님은 변함없이 우리들을 향해서 이런 말씀을 하시는 거예요. 세상은 여전히 추수밭인데 추수해야 할 많은 사람들이 있는데 많은 영혼들이 있는데 그 영혼들을 위해서 추수할 일꾼이 부족하다라고 예수님은 말씀하고 계시는 거예요. 더불어서 추수할 일꾼들을 보내시면서 하는 마음, 가지고 계시는 마음이 뭐냐면 어린 양을 이리 가운데로 보낸 것 같다. 그렇지만 그 어린 양의 피로 인하여서 그 어린 양의 희생으로 인하여서 다른 이들이 구원을 받는다면 그것이 곧 내 제자의 길이야. 내가 그렇게 갔던 것처럼 그 길을 가기를 원하시는 거예요. 그러면서 이 어린아이와 같은 어린 양과 같은 이 제자들에게 한 가지 한 가지 다 일일이 가르쳐 주세요. 이전에 제자들에게 말씀해 주셨던 것과 같은 똑같은 말씀이에요. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말고 길에서 아무에게도 문안하지 말라. 무슨 말씀이에요? 이전에도 함께 말씀을 나누었었는데 12제자를 보내시면서 비슷한 말씀을 하셨어요. 전대나 배낭이나 여분의 신발을 가지지 말래요. 왜요? 가지고 여행을 가려면 기본적으로 가지고 가야 되잖아요. 배낭도 메야 되고 배낭 속에 뭐 먹을 것도 좀 준비해야 되고 신발도 하나 더 챙겨야 되고 이렇게 생각을 해야 되잖아요. 근데 예수님께서는 그렇게 하지 말래요. 왜? 뭐였어요? 그래서 분주하지 말고 오직 복음에만 뛰어들라라는 그런 말씀을 하시는 거예요. 그리고 이들에게 정말 가벼운 말씀을 해주세요. 어떤 말씀이냐면 먼저 말하라는 게 있었어요. 5절 말씀 같이 보세요. 5절 verse 5 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. 이거는 이전에 12제자를 보낼 때와는 좀 다른 이야기를 해주시는 거예요. 다른 게 아니라 하나 더 정확하게 추가해 주시는 말씀이었어요. 영어 말씀은 영어 성경을 한번 강하게 읽어줄래요? verse 5
Whenever you enter someone's home, first say, "May God's peace be on this house." First say예요. First say. 먼저 들어가서 이 집이 평안할지어다 라고 먼저 들어가래요. 이게 무슨 말이에요? 이 말은 히브리어로 뭐예요? 샬롬이에요. 샬롬. 샬롬은 뭐예요? 하나님이 너희와 함께 하셔라는 축복의 말이에요. 이들이 딱 집에 들어가자마자 했던 말이 뭐냐면 이 집이 평안할지어다 하고 들어가는 거예요. 내가 예수 그리스도의 복음을 가지고 너희들 앞에 섰어. 나는 예수 그리스도의 사도야 라는 것을, 보냄받은 자야 라는 것을 알려줌과 동시에 그 말씀을 받을 만한 자가 그 집에 있으면 그 말씀을 받아서 구원에 이르는 그 한마디로 인해서 딱 연결고리가 딱 시작이 되어지는 그런 말씀이었던 거예요. 목사님이 신학교에 다닐 때 배웠던 과목 중에 전도폭발이라는 과목이 있었어요. 사람들을 전도할 때 가장 첫 번째 키포인트의 언어가 되게 중요하다라는 말을 했어요. 그 말씀이 바로 이거예요. 샬롬. 샬롬은 뭐예요? 내가 예수 그리스도의 사도로 너 앞에 섰어. 너는 이 말씀을 받을 만한 자니? 라는 것을 확인하는 말이에요. 우리가 그리스도인들끼리는 참 인사를 많이 해요. 평안하시지요? 안녕하시지요? 이 말을 참 잘해요. 근데 믿지 않는 자들에게조차도 예수님은 이 인사를 건네라고 말씀하세요. 왜? 하나님의 보냄을 받은 자로서 우리는 이 땅 가운데 살아가기 때문에, 그렇게 살아가고 있기 때문에 이 말을 하는 거예요. 샬롬, 평안. 한국말로는 안녕하십니까? 영어로는 hello. 이런 모든 말들을 하나님께서 우리에게 주셔서 하나님의 마음을 가지고 있는 우리들에게 이 인사를 통해서 그들에게 하나님의 메시지가, 하나님의 평강이, 하나님의 샬롬이 그들에게 들어갈 수 있도록 해주라는 말씀을 하세요. 그런데 이렇게 딱 하고 들어갔는데 모든 사람이 다 그 샬롬을 받아들이는가? 아니라는 거죠. 오늘 말씀에도 8절, 9절과 10절, 11절에 딱 그런 말씀을 하세요. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든. 너희를 영접하는 동네가 있고 영접하지 않는 동네가 있고, 영접하는 사람이 있고 영접하지 않는 사람이 있고, 영접하는 그런 가정이 있고 영접하지 않는 가정이 있어. 너희들이 모두 샬롬 한다고 해서, 너희들이 하나님의 나라를 전한다고 해서 모든 사람이 다 받아들일 거라고 생각하는 것은 착각이야. 예수님께서 우리들에게 마음가짐을 좀 가볍게 해주시는 말씀이에요. 결과는 누구의 것이다? 하나님의 것이다. 우리가 해야 할 일은 무엇이다? 그저 순종함으로 그 동네에 가는 거예요. 받아들이는지 받아들이지 않을지는 우리의 몫이 아닌 거예요. 우리는 그저 가서 샬롬을 전하고 그 샬롬을 전함으로 인하여서 하나님의 말씀, 하나님의 나라를 전하는 거예요. 받아들이면 어떤 혜택을 누린다고 그 말씀에 기록되어 있어요? 9절 말씀 보세요. 너희들을 받아들이는 자는 그거 차려놓은 것을 먹고, 너희들은 먹고 거기 있는 병자들을 고치는 혜택을 받는다는 거예요. 그 동네는 어떤 혜택을 받아요? 그 믿는 자는 어떤 혜택을 받아요? 이 땅 가운데서 아프고 힘들었던 것들을 해결받는 혜택을 받는 거예요. 그런 특혜를 받는 거예요. 그런데 그렇지 못한 자의 동네에서는 어떤 일을 하라고 그래요? 시내 묻은 먼지까지 털어버리고, 거리에 나가서 시내 묻은 먼지까지 털어버리면서 이 먼지가 너희에게 떨쳐버리노라 라고 말을 하면서 떠나라는 거예요. 가벼운 말씀이에요. 복음을 전하면서, 복음대로 살아가면서, 제자의 삶을 살아가면서 우리가 그들의 영혼까지 책임질 수는 없다라는 거예요. 그것은 월권이고, 그것은 오버액팅 하는 거예요. 하나님께서 그 영혼을 책임지시고, 우리는 그저 하나님의 말씀에, 예수 그리스도의 말씀에 순종함으로 그 가운데 샬롬을 전하고 하나님의 나라를 전하라는 거예요. 근데 9절 11절 말씀에 공통적으로 쓰시는 말씀이 있어요. 우리가 계속해서 예수님이 집중하고 있는 말씀이 뭐예요? 하나님의 나라예요. 말씀을 듣든 듣지 않든, 받아들이든 받아들이지 않든,
그들이 리시브하든 리시브하지 않든 중요한 건 뭐예요? 하나님의 나라가 너희에게 가까이 있다라는 것을 전하라는 거예요. 하나님의 나라가 너희에게도 올 것이라는 것을 전하라는 거예요. 이것이 메시지의 핵심이라는 거예요. 복음의 핵심이라는 거예요. 이 말씀을 전하고 나서 너희들은 떠나면 예수님이 저지할 거라는 말씀을 그 이후에 계속 해주신 거예요. 12절부터 15절까지가 그 말씀이에요. 여러 지역들을 말씀하시죠. 고라신도 나오고 베세다도 나오고 가버나움도 나오고 두로도 나오고 시돈도 나오고 여러 지역들을 말씀하시면서 그 지역 가운데에 특징이 있는데 예수님께서는 그 말씀들을 하나님의 나라의 말씀들을 그 지역에 전하였어요. 전하였는데 제자들 통해서 전하였던 예수님께서 직접 전하셨던 전하였는데 전하지 않은 그 지역은 오히려 이전에 소돔이 받았던 그 고통보다 소돔이 받았던 그 심판보다 견디기 어려운 지역이 될 것이다. 마지막 날에 굉장히 어려운 말씀이에요. 우리는 하나님의 샬롬을 전하고 하나님의 복음, 하나님의 나라를 전하고 빠지면 되지만 그 나라는, 그 동네는, 그 사람은 어떤 지경에 이르는 거냐면 소돔보다 더 어려운 심판을 받게 되는 그런 지경에 이르게 될 거라는 말씀을 예수님께서 해주시는 거예요. 그날이 언제예요? 예수님께서 오시는 그날이에요. 예수님께서 심판장으로 오시는 그날이에요. 지금은 예수님은 우리에게는 어떤 분이세요? 구원자세요. 지금은 예수님은 우리에게 어떤 분이세요? 그리스도세요. 우리를 구원하시는 그리스도세요. 그런데 예수님께서 다시 오시는 그날은 어떤 모습으로 우리에게 오시는 거예요? 심판하러 오시는 거예요. 우리는 영광의 면류관을 받는 심판을 받지만 구원에 이르지 못한 그 자들은 어떤 심판을 받는 영벌을 받는 심판에 이르는 심판주로 오시는 예수님을 만나게 되는 거예요. 그래서 그날에는 그 심판을 너무나도 견디기 어려운 날이 될 거라는 말씀을 하시죠. 제자들이 이렇게 하고 여러 동네를 돌아다니고 어느 정도 시간이 지난지 모르겠지만 돌아왔어요. 돌아오고 나서 이들이 예수님에게 어떤 말을 해요? 17절 말씀 보세요. 70인이 기뻐하며 돌아와 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 이전에 12명의 제자들도 똑같은 보고를 했죠. 사람들을 고치기도 하고 귀신들을 쫓아내는 그런 능력을 받고 나니 그 일을 그대로 행하고 돌아와서 기뻐하면서 예수님에게 보고하는 거예요. 주님 이름이면 귀신들이 다 쫓겨나고 우리에게 항복해요. 너무너무 기쁜 일이죠. 우리는 잘 경험하지도 못한 이 일을 제자들은 그 경험을 하고 돌아왔어요. 또 예수님도 함께 기뻐하면서 그래 나도 마귀가 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 보았어. 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 아무도 없어. 예수님께서 기뻐하시면서 제자들에게 그렇게 격려하시는 말씀을 하세요. 지금도 마찬가지로 예수님은 예수님의 그 귀한 일들을 맡아 사역하고 일하는 사람들에게 똑같은 격려를 해주세요. 예수님의 귀한 일들을 하는 자들이니까 참 수고했어. 너 참 열심히 했어. 그런데 더 중요한 말씀이 오늘 설교의 제목이에요. 20절 말씀 같이 보세요. verse 20. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 진짜 우리가 기뻐해야 될 이유가 뭐예요? 예수님께서 시키셔서 그 말씀에 복종하여서 동네에 가서 샬롬을 전함으로 인해 세상 사람들이 구원을 받고 귀신들이 제압을 당하고 병 고침을 낳는 모든 일들 너무너무 귀하고 중요한 일이고 우리에겐 신기한 일, 서프라이즈. 그렇지만 그것보다 더 중요하게 너희들이 기뻐해야 될 일이 있어. 그 기뻐해야 될 일이 뭐예요?
하늘에 너희들의 이름이 기록된 것을 더 기뻐하라는 거예요. 생명책에 너희의 이름이 기록된 것이 더 기뻐할 걸. 더 쉽게 말을 하면 너희들이 구원받은 그것으로 인해서 기뻐하라는 거예요. 정말 이 세상 가운데서 가장 기뻐해야 될 제목이 뭔 줄 알아요? 우리가 병에서 나음을 입은 것을 가지고 기뻐할 수 있어요. 우리가 좋은 집, 좋은 차를 사서 기뻐할 수 있어요. 좋은 직장을 얻어서 기뻐할 수 있어요. 우리가 원하는 거 한 가지 한 가지가 다 이루어진 것을 기뻐할 수 있어요. 그런데 예수님께서 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 참 기쁨, 진정한 기쁨이 무엇이냐면 우리가 구원을 받았다라는 것을 기뻐하는 거예요. 그것이 진정한 기쁨이라는 것을 알려주시는 거예요. 우리가 이 땅 가운데 살아가고 있지만 이 땅 가운데서 구원을 받은 자로서 살아가고 있다는 것을 기뻐하라는 거예요. 이것과 바꿀 수 있는 기쁨은, 이것과 바꿀 수 있는, 견줄 수 있는 그런 큰 선물은 없다라는 말씀을 해주시는 거예요. 그러면서 그 이후에 예수님께서 기도하시죠. 어떻게 기도하세요? 21절 보세요. 예수께서 성령으로 기뻐하사. 예수님도 너무너무 기쁘신 거예요. 근데 무슨 기쁨이에요? 그들이 귀신을 제어하고 온 기쁨이에요? 병자들을 고치고 온 기쁨이 아니에요. 어린 아이들인 이 제자들에게 나를 보여준 것, 하나님의 나라를 보여준 것, 예수 그리스도를 보여준 것으로 인해서 기뻐하고 기뻐하시는 모습을 예수님께서 보여주시는 거예요. 그러면서 23절 말씀 보세요. verse 23. 제자들을 돌아보시면서 조용히 이르시되, 너무너무 기뻐서 하나님 앞에 막 기도하면서 어린아이들에게 이것을 나타내신 것을 너무너무 감사합니다. 내가 누구인지, 내가 참 그리스도요 구원자라는 것을 이들에게 알려주시고 깨닫게 해주신 거 너무너무 감사합니다. 그러시면서 예수님께서 착 돌아보시면서 제자들에게 조용히 말씀하세요. 무슨 말씀하세요? 너희가 보는 것을 보는 눈은 복이 있도다. 그리고 24절 하반절 말씀 보세요. 너희가 듣는 바를 듣고자 했을 때 듣지 못하였지만 너희들은 지금 듣고 있다라는 말씀을 해주세요. 너희들이 보는 것, 너희들이 듣는 것 뭐예요? 지금 이 제자들이 보는 것은 뭐고 듣는 것은 뭐예요? 지금 제자들이 보는 것은 뭐고 듣는 것은 뭐예요? 이전에 이런 선지자와 임금들도 이런 일들은 보았어요. 무슨 일을 보았어요? 귀신이 쫓겨나는 것도 보았고요. 여러 가지 막 미라클도 보았고요. 원더스도 다 봤어요. 모세는 그런 일을 행했던 사람이잖아요. 다윗도 하나님이 나와 함께 하신 것을 날마다 경험하면서 살았던 사람이었어요. 왕이었어요. 근데 이들은 보지도 못하였고 듣지도 못하였대요. 지금 이 제자들이 보고 있는 것, 듣는 것이 뭐예요? 예수 그리스도예요. 예수 그리스도를 보고 있고 예수 그리스도의 말씀을 듣고 있는 거예요. 제자들을 쫙 돌아보시면서 조용히 하시는 말씀이에요. 막 선포하시는 것이 아니라 너희들이 보는 이것을 보는 자는 복이 있다. 너희들이 듣는 이것을 듣는 자는 복이 있다. 라고 말씀하신 거예요. 누구라고요? 예수 그리스도라고요. 예수 그리스도를 보는 자, 예수 그리스도를 듣는 자, 예수 그리스도의 말씀을 듣는 자는 복이 있다라는 말씀을 해주신 거예요. 이 말씀이 진정한 기쁨과 연결이 되어지는 거예요. 이 진정한 기쁨이 뭐예요? 우리가 예수 그리스도로 인하여서 구원에 이르는 이것이 우리의 진정한 기쁨, 참 기쁨, 세상과는 바꿀 수도 없는 그런 기쁨의 원천이라는 말씀을 해주시는 거예요. 말씀을 정리해 볼게요. 오늘 제자들을 보내시면서 훈련을 시키시죠. 제자의 삶 자체도 어려운데 이런 트레이닝도 참 쉬운 트레이닝은 아니었어요.
마을마다 돌아다니면서 어떨 때는 리젝트 당하기도 하고 어떨 때는 문전박대를 당하기도 하고 이런 일들을 경험해야 되는 그런 일들이에요. 그럼에도 불구하고 예수님께서 이 제자들을 보내세요. 어린 양과 같은 이 제자들, 어린 아이와 같은 이 제자들을 보내세요. 이리 가운데 보내는, 울스 가운데 보내는 마음으로 그들을 보내세요. 왜? 제자들이 이 땅 가운데 살아가는 목적이요 이유이기 때문에 그래요. 우리는 누구예요? 구원받은 자예요. 구원받은 모든 자에게 예수님은 초청을 하세요. 무슨 초청을 하시는 거예요? 제자로서의 삶을 살아가기를 초청하세요. 제자의 삶은 뭐예요? 하나님의 나라를 알려주고 선포하는 거예요. 오늘 말씀처럼 샬롬을 알려주고 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것을 알려주는 역할을 하는 거예요. 그 결과는 하나님께서 책임지시지만 우리의 역할은 이 역할까지예요. 그 일을 하고 돌아온 제자들에게 진정한 기쁨이 무엇인지를 알려주고 계세요. 너희들이 내 말에 순종하여서 동네마다 돌아다니면서 힘든 일 한 거, 그래 하나님의 샬롬을 알려준 거, 하나님의 나라를 알려준 거, 복음을 알려준 거 너무너무 귀하고 그리고 귀신들을 제하고 병자들을 고쳐준 일 너무너무 귀한 일들, 정말 위대한 일을 많이 하였어. 그런데 너희들이 진정 기뻐해야 될 이유는 하늘에 너희들의 이름이 기록된 것이야. 생명책에 너희들의 이름이 기록된 것이야. 예수님께서도 기뻐하시면서 기도하시는 제목이에요. 저들이 나를 깨달은 것, 하나님의 나라를 깨달은 것, 그리스도인 나를 알아보기 시작한 것, 그것이 정말 나의 하나님의 예수 그리스도의 기쁨이라는 것을 알려주시면서 제자들을 쫙 돌아보시면서 하시는 말씀이죠. 너희가 보는 것을 보는 자는 복이 있다. 누구예요? 예수 그리스도예요. 너희가 듣는 자는 복이 있다. 무엇이에요? 예수 그리스도의 말씀이에요. 예수 그리스도를 보고 예수 그리스도의 말씀을 듣는 자는 복이 있다라는 거예요. 이를 통해서 무엇이 이루어지기 때문에 진정한 기쁨인 하늘나라의 이름이 기록되어지는 일이 이루어지기 때문에 그런 거예요. 묻겠습니다. 여러분들은 진정한 기쁨을 소유하면서 살고 있습니까? 이 말을 좀 쉽게 말을 하면 여러분들은 구원 받았습니까? 어떻게 구원 받았습니까? 어떻게 구원을 받았어요? 오늘 말씀을 인용하자면 예수 그리스도를 보고 예수 그리스도의 말씀을 들음으로 인하여서 구원 받는 거예요. 예수 그리스도로 인하여서 구원 받는 거예요. 하늘나라에 나의 이름이 기록되어지는 거예요. 가슴에 손을 얹고 한번 질문해 보셨으면 좋겠습니다. 나는 구원 받았는가? 내 안에 진정한 기쁨이 있는가? 세상이 줄 수 없는, 세상과 바꿀 수 없는 그 진정한 구원의 기쁨이 하늘에 내 이름이 기록되어져 있는 그 기쁨을 내가 가지고 살아가고 있는가? 다시 한번 묻고 물으시는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 같이 기도합니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 예수 그리스도를 통하여서 구원을 받는다는 것은 어릴 적부터 우리가 들었던 그런 말씀입니다. 그런데 그 예수 그리스도가 나의 주님이 되고 그 예수 그리스도가 나의 구원자가 되고 그 예수 그리스도가 나의 그리스도인지 다시 한번 확인하기를 원합니다. 날마다 우리의 삶 가운데에 주님은 나의 주님이신다라는 그런 고백이 진정한 고백이 되어줄 수 있도록 인도하여 주시고 예수님은 나의 구원자라는 고백이 진정한 나의 고백이 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 진정한 기쁨은 하늘에 나의 이름이 기록되어지는 것입니다. 하늘나라에 내가 속하게 되는 것입니다. 이는 예수 그리스도를 구원자로 나의 구원자로 모시고 살아가는 자들에게 주시는 하나님의 특권이요 선물이라는 것을
알게 됩니다. 하나님 더 가슴속에 새길 수 있도록 인도하여 주시고 어떤 상황 속에서도 어떠한 여러 가지 문제를 만나더라도 하나님 이 기쁨만큼은 뺏기지 않을 수 있도록 이 진정한 기쁨은 결코 우리들의 가슴 속에서 마음 속에서 벗어나지 않도록